Good morning, my dear students. In the previous class, we completed our second chapter, that is forms of business organization. In that also we discussed some of the questions regarding chapter 2. What are those? We discussed the multiple choice question and also we discussed the short answer questions and long answer questions. In today's class, we discussed the application questions. So these questions will arise for 5 marks or sometimes it may ask for the 8 marks. So second chapter application questions ಅಂತ ಇದಾವೆ, ಅವು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದರೆ 3 questions ಇದಾವೆ. So in this class we discuss the what are all those application questions. So first ಯಾವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ in the previous class? We discussed the multiple choice questions, and also we discussed the short answer questions, and also we discussed the long answer questions. In the previous class, we discussed the multiple choice questions, short answer questions and long answer questions. So you already having the PDF. ನಾನು already PDF ನ send ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. In that you refer the multiple choice questions and also short answers questions and also the long answers question. In today's class, we discuss the applications questions. Applications questions. So applications questions maybe 8 marks ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ 5 marks section D section E ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. So the first question is, in which form of organization is trade agreement made by the owner binding on others? Give reason to support your answer. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಏನಂದರೆ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ 5 ಥರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಈ 5 ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಓನರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್. ಸೊ 5 ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. In a cooperative society and joint stock company, so it is also we cannot find an agreement. But in partnership we find an agreement. In partnership form of organization, a trade agreement made by owner is binding on the other. So partnership endreno, it is agreement between the 2 or more person who are agree to the sharing of profit, sharing of loss, sharing of liability. The Indian Partnership Act 1932 defines partnership as the relationship between persons who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all. So partnership ಅಲ್ಲಿ minimum 2 members ಇರಬೇಕು. So 2 members before starting the partnership they were made a agreement. So ಅವ್ರು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನಂತ? ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್, ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶೇರ್ ದ ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶೇರ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೈ ದೇಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವರ್ ಅಗ್ರಿ ಇಫ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಾಟ್ ಪೇ ದ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಲಾಸ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಆ ಲಾಸ್ನ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಸಹ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ A, B, C, D ಅನ್ನೋ 4 ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೆಪ್ಟ್ನ ಸಾಲನ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ B, C, D ಅವರು ಸಹ ಆ 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಏನ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ಗೆ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್.
one partner is an agent of the other partner, he or she represents them and thereby binds them through his or her acts. His principle as he or she to can bound the acts of other partners. If any one partner is not liable to pay any debts, if he dead, other partners may recover their debts. Further, the partners are jointly responsible for the payment of debts and they contribute in proportion of their share in the business. So agreement ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂಚೆನೇ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದಿಷ್ಟೇ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಓನರ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ agreement in the partnership form of organization. Partnership form of organization ಅಲ್ಲಿ agreement ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we should ಲೈನ್ ಬರೆದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ರುಪೀಸ್ 50,000. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಅಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 50,000. ಬಟ್ ದ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ 80,000. ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು 80,000 ಸಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 50,000 ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಇಫ್? ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? So here observe that there is a one company, so ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಸೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 50,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಒನ್ ಕಂಪನಿ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ಇದೆ. ಬಟ್ ದ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ ರುಪೀಸ್ 80,000. ಸೊ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾಲ. ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲ. ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿದು? 80,000 ಸಾಲ ಇದೆ. 80,000 ರೂಪೀಸ್ ಸಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಟೇಕ್? ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು. ಸೊ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಈ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್. ಈ ಕಂಪ್ನಿಯು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XYZ ಅನ್ನೋ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಕಂಪ್ನಿಯು ಏನಾದರೂ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪ್ನಿ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಾಲಗಾರ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಸೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್, ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಓನರ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರು ತಗೋಬೇಕು? ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್? ಸೊ ಆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಂದರೆ, ಸೊ 50,000 ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ, 80,000 ಸಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ 80,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮಾರಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನಾದರೂ ಮಾರಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಲೆಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ 80,000 ಸಾಲ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ರೂಪೀಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಕೊಂತು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬ್ಟ್ 30,000 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆಬ್ಟ್. ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲ. ಸೊ 80,000 ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು 50,000 ಸಾಲನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ. ಇನ್ನು 30,000 ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದ
ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ತುಂಬಾನೇ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಕೇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಡೆಬ್ಟ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಅನ್ಪೇಡ್ ಈಸ್ rupees 80,000. ಇನ್ನು ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ 80,000. ಬಟ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು rupees 50,000 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇರೋದು 50,000. In such a situation, the creditors can demand for the proprietor to pay 30,000 from his or her personal sources, even if he or she has sold to her personal property to the pay the firm's debts. ಸೊ ಇನ್ನು 30,000 ಯಾವ ಥರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಯಾರು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮಾರಾದರೂ ಅವನು ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನಿಲ್, ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ 80,000 ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ದಂಗಾಯಿತು. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ 80,000 ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು. ಸೊ ಆ 80,000 ಸಾಲನ ಅವ್ನು ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಅಂದರೆ 80,000 ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ 50,000ಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 50,000. ಸೊ ಆ ಸಾಲಗಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 80,000 ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಷ್ಟು 30,000 ಸಾಲ ಉಳ್ಕೊತಾನೆ. ಆ 30,000ನ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಸ್ವತಃ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಈ ಕೆನಾಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವನು ಆ ಸಾಲನ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಸ್ವಂತ ಬೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಮನೇಲಿರೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಆ 30,000 ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಕೇಳಿದರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರೋ 80,000ದಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರಿಸ್ತಾನೆ, 30,000 ಉಳಿತೆ. ಇನ್ನು 30,000 ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವನು ಸಾಲನ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ, he is the single owner of that business, he is liable to repay those debts. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರೋದು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸಾಲನ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. So in the same second question, another questions will ask. B option ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ the organization is a partnership firm with Antony and Akbar as a partners. Which of the two partners can creditor to approach a repayment of debt? Explain giving reason. So same question. So business assets ಎಷ್ಟಿದೆ, business assets is business assets is 50,000 and debts ಎಷ್ಟಿದೆ, debts ಅಂದರೆ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ 80,000 ಸಾಲ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XYZ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ XYZ ಅನ್ನೋರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ 50,000 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 80,000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ XYZ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು, ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟೋನಿ. ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟೋನಿ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಇಬ್ರು ಯಾವ ಥರ ಈ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ repaying the debts in case of business assets are insufficient. Here observe that debts is 80,000. ಸೊ 80,000 ಸಾಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ.
ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟೋನಿ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 50,000 rupees ಇದೆ. ಸೊ ದೇ ರಿಕವರ್ ದ 50,000 ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ 50,000ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಉಳಿದಿದ್ದು ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂತ, ಇನ್ನ 30,000 ಸಾಲ ಇದೆ. 80,000 ಸಾಲದಲ್ಲಿ 50,000 ಸಾಲವನ್ನು ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ 30,000 ಸಾಲವನ್ನು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟನಿ ಯಾವ ತರ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮುಂಚೆನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಾಲನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಇಬ್ರು ಸಹ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಿರೋ ಸಾಲನ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರೋ 80,000 ಸಾಲದಲ್ಲಿ ದೇ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ದ 50,000 ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ ಇನ್ನು 30,000 ಸಾಲ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಆ 30,000 ಸಾಲವನ್ನು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಪೇಯ್ಡ್ rupees 80,000. ಟೋಟಲ್ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿದೆ, 80,000 ಇದೆ. ಬಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು rupees 50,000. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50,000 ಇದೆ. Only the creditors demand both of the any of the partners Antony or Akbar to pay 30,000 from their personal source, even if they have to sell their personal property to repayment the firm's debts. So ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆನೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟೋನಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ 50,000ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 30,000ನ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಆ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ದ payment of debt from Antony and Akbar as the partners are jointly liable to payment of debts. ಈ 30,000ನ ಅವರಿಬ್ರು ಲಯಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಲಯಬಲ್, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಬರ್ ನಾನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಆಂಟೋನಿ ನಾನೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಬ್ರು ಶೇರ್ ಆದ್ರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ or unable to pay, the partners will have to pay the creditors. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಬರು 30,000 ನಾನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಕ್ಬರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಂಟೋನಿ ನಾನೇ 30,000 ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವನು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೀರಿಸ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಬರಿಗೆ ಸಾಲ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಆಂಟೋನಿ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಂಟೋನಿ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಅಕ್ಬರ್ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಬ್ಬರು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲನ ತೀರಿಸಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸಾಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅವ್ರ ಸಾಲನ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲ ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲನ ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ಲು. ಅವನೇನಾದ್ರು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ 50,000 ಇದೆ, 50,000 ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ತಾನೆ. 80,000ದಲ್ಲಿ 50,000 ಆದರೆ ಉಳಿಯೋದು 30,000. ಸೊ ಆ 30,000ನ ಅವನು ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಆದರೆ ಅವನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಬರು ಮತ್ತು ಆಂಟೋನಿ ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅರೈಸ್ ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಆ ಸಾಲನ ಯಾವ ಥರ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. 80,000 ಸಾಲದಲ್ಲಿ 50,000 ಸಾಲನ ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 30,000 ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅಕ್ಬರ್ ಆರ್ ಆಂಟೋನಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಾದ್ರೂ ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಅಕ್ಬರ್ ಆದ್ರೂ ತೀರಿಸ್ಬೋದು, ಆಂಟೋನಿ ಆದ್ರೂ ತೀರಿಸ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಕ್ಬರಿನ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗದಿದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಬರ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟೋನಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಶೇರ್ ದ ಲಾಸ್, ಶೇರ್ ದ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇ ವರ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ದೇ ವರ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಲಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವರ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬರುವ ಸಾಲನೂ ಸಹ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ತೀರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಕ್ವಶನ್, 3rd ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ 3rd ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಯರ್ ಕಿರಣ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಸೊ ಕಿರಣ್ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್ ಓವರ್ ದಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್. ಸೊ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ.
Her business has grown from operating a neighborhood corner shop selling accessories such as artificial jewelers, bags, hair clips and nail art to retail chain with 3 branches in this city. ಸೊ ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು, ಒಬ್ಬ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರು. ಅವನಿರುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅವನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಡವೆ ಆಭರಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ, ಕಂಪ್ನಿ ಬ್ಯಾಗು, ವೆನೈಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್, ಸೊ ಏರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೈಲ್ ಆರ್ಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ದೋ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ವೆರೈಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ವಂಡರಿಂಗ್ whether she should form a company to better managing the business. She also plans to open the branches countrywide. So in the given problem, Kiran is a, yaar Kiranu? Kiran is a sole proprietor. Sole proprietor. ಕಿರಣ್ ಅನ್ನೋನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಅಂದರೆ ಅವನೊಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಿಂದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್, and also he sells the bags, and also he sells the hair clips, and nail art. ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ? 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್. ಅವನಿರುವಂತಹ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅವನು ಅಂಗಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಲ್ಸ್ ದ ಏರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಆರ್ಟ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಈ ಥರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆದಾಗ ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತಂದರೆ, ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ದೋ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ದ ಆಫ್ಟರ್ ವೇರಿಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್, she is wondering whether he should form a company to better the managing the business. ಸೊ ಮೊದಲು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಕಂಪ್ನಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 5 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಈ 5 ಥರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು 3 ಬ್ರಾಂಚಸ್ಸಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ನಿನ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನೇ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಯಾವ ಥರ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಡ್ ದೇಶ ಸುತ್ತ ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬರೀ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ, ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅವನು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಉಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಕಿರಣ್ಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಿರಣ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಅವನು ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಇದೇ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ನೇ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 2 ಥರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, Kiran can enjoy all the profit earned from the business without having need to share it with anyone. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ? ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಿರಣ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. 3 ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನು ಅವನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನೇ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವನಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ
ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, Kiran can enjoy all the profits earned from the business without having need to share with anyone. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅವ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ತಗೋಬಹುದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ she does not have to publish accounts of regulated under any law governing sole proprietorship which maintains secrecy of the business activities. ಸೊ ಅವನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ರೂಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಗಾದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರನೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಅದೇ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದೇನು 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಸೊ ಅವ್ನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ದ 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ being a sole proprietor, Kiran can enjoy all the profits earned from the business without having the need to share with anyone. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಲಾಭ ಬರುವುದನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲಾಭವನ್ನು ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯ್ತಾ. ಎರಡನೇ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ explain 2 benefits of converting to a joint stock company. ಸೊ ಅವನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಪನಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ 2 ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನನ್ನ ಬ್ರಾಂಚಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳುತ್ತಂದರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಅವನು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಿರಣ್ ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಅವನಿಗೆ 2 ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರಿಂದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಆದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಂದರೆ ಶಿ ವಿಲ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ of our retail chain branches contribute through the share capital in a joint stock company. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವನೇನಾದರೂ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಶೇರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಫಂಡ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರಿಂದ ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನೇನಾದರೂ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, public has more faith in a joint stock company than in a sole proprietorship firm, which will help increase in the customer base of Kiran business. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿಯವರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಹ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶೇರ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವರು ಶೇರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಿರಣ್ ಶಾಪಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಜನ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ವೆನ್ ಈ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಸ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಎ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನೇನಾದರೂ ಆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ನ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ 2 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ the third sub question is what role will her decision to go nationwide to play in choice of form of organization. ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಹರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈಡ್ ಅವ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಗೋ ಟು ನೇಷನ್ ವೈಡ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್,
ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಅವನೊಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅದೇ ಅವನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಅದ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅವನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮೂರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಲ್ಫುಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ವರ್ಕ್ ಲೋಡು ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Her decision nationwide involves an increase of inner scale of operation, requirement of capital and management abilities. As a sole proprietor, she may face limitations of resources or limited managerial ability. So ಅವನೇನಾದರೂ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾನೇಜಿಯರಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಎವರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಈ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಂಪನಿ, ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಟುಗೆದರ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಕಿರಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಹ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ thus her decision making may not effective in all the situation, especially when there is a complexity of large scale operation. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಟ್ಟು ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಇಫ್ ಶಿ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್. ಸೊ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅವನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ 4ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 4ದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಶಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಗೋ ಟು ಆಪರೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಈ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ನ ಅವ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟರ್ ಟೈಮ್. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ told that the formation of company is not an easy task, it requires many time. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಲೀಗಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಸೊ ಒಂದು ಗುಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು, ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. But when we starting a company, it requires a lot of time, it requires a lot of procedure to starting the company. The function of company is subject to many legal provision. A company is a complex where restrictions including auditing, voting, ಫೈಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರೋದಿಲ್ಲ, ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಓನರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಲಾಭ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್. ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಅವನ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ 3 ಥರ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ 5 or 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ನೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಎಗ್ಗೆ ನಾನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ನಾನು ನಿನ್ನೆ 2 PDF ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ನೇ PDF ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2ನೇ PDF ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸು ಸಹ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಗೇನ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು PDF ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರೆಫರ್
ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ನ ಹುಡ್ಕೋದನ್ನ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರೆಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಮೇಜರಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮೇಲೆ. ಈ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಅರೈಸಸ್ ಆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶನ್ಸಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕರ್ತ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಎನಿ 4 ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಎನಿ 4 ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ 4 ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ 4 ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಿಂದೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. Most probably these 3 common questions will arise in all the form of organization. And extra ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬೈ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಹೂ ಈಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಈ ಥರ ಅಂತೇಳಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ಸ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ನು ಸಹ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ದೇ ಶುಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ಬಂದ್ರೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ನ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೇಮ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫರ್ಮ್, nature of business and location of business, duration of business, investment made by each partner, method of solving disputes. So ಆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸಹ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್, ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಬರೋ ಒಂದೊಂದು ಟೈಪಿಗೂ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ನಾಮಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ಹೂ ಈಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್, ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸಿಗೂ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಈ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಮೀನಿಂಗ್, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಸೊ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ಒಂದೆರಡು ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ಎನಿ 4 ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬರೀ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೊಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಲಿ ದೀಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಆಲ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್. ಅವರ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆಯೋದು, ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ ಆದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಆರ್ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಸೊ ನಾವು ಈಚ್ ಟೈಪ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬಿಫೋರೇ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆದರೂ ಕಲ್ತಿರೋಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 or 3 ಲೈನ್ಸ್ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ, ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ 5 ಥರದಲ್ಲಿ 4 ಥರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. 5ನೇದು ಯಾವುದು? ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, meaning, futures of joint stock company ಕೇಳ್ಬೋದು. and also they ask merits or demerits, explain merits of joint stock company or demerits ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, limitations ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, disadvantages ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, merits and demerits. and also they ask types of companies ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ 5 or 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ differences between private company and public company, or they may ask the differences between private company or public company. ಸೊ ಅವರು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ, ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ PDF ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆಸ್ ದ ಈಚ್ ಕಂಪನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್